میں ایک ناچ گانے کی محفل سے واپس آ رہی تھی جب میری نظر اس خوبصورت مسجد پر پڑی۔ یہ ایک ویران سے جنگل میں موجود تھی۔ تبھی میں نے ڈرائیور کو ٹیکسی روکنے کا کہا اور خود اتر کر اس مسجد کے اندر چلی گئی۔ میں جانتی تھی کہ میرا وجود ناپاک ہے، مسجد کی پاکیزہ زمین پر بیٹھنے کا میرا کوئی حق نہیں، لیکن اس خدا سے اپنے لیے کچھ مانگ تو سکتی تھی۔ یہی سوچ کر میں دوزانہ ہو کر بیٹھی اور اپنے گھٹنوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ میں نے ایسی زندگی کی خواہش نہیں کی تھی جو مجھے یہ زندگی مل گئی تھی۔ ایک طوائف کا بھلا مسجد میں کیا کام؟ میں ابھی اپنے آنسو ہی صاف کر رہی تھی جب مجھے اپنے پیچھے ایک بھاری آواز سنائی دی۔ پلٹ کر دیکھا، خوبصورت نورانی چہرہ لیے ایک نوجوان مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ خوفزدہ سی ہو کر میں اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، ایک طوائف ہوں لیکن ایک انسان بھی، اس لیے اپنے رب کے سامنے فریاد کرنے آئی ہوں۔ جب میرے گلے گنے شکوے دور ہو جائیں گے تو یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میری آنکھوں سے آنسو تھے۔ تبھی وہ نوجوان کہنے لگا، یہ مسجد طوائفوں کے لیے نہیں بلکہ نمازیوں کے لیے ہے، اس لیے آئندہ یہاں آنے میں احتیاط کرنا۔ اپنے وجود کی خوشبو مسجد کی فضا میں چھوڑے وہ نوجوان چپ چاپ بھاری قدموں سے واپس چلا گیا۔ لیکن مجھ جسم فروش کو ایسے لگ رہا تھا جیسے میں زمین میں زندہ دفن ہو گئی ہوں۔ میرا نام سکینہ ہے، میں پیدائشی طوائف نہیں تھی بلکہ میرے حالات نے مجھے ایک جسم فروش بنا دیا تھا۔ جب صرف میں 1 سال کی تھی تب میں یتیم ہو گئی۔ ایک ناگہانی حادثے میں میرا باپ ہم دونوں ماں بیٹی کو چھوڑ کر اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ ماں اپنے جگر کا ٹکڑا اٹھائے میکے چلی آئی کیونکہ سسرال میں اب اس کی کوئی جگہ نہ تھی۔ لیکن میکے والوں نے سنگ دلی کی انتہا کر دی جب میری ماں کی شادی زبردستی ایک بوڑھے سے کروا دی اور مجھے ماموں نے ہی رکھ لیا۔ میں اس وقت صرف 2 سال کی تھی۔ میری ماں اپنی دودھ پیتی بچی کے لیے دن رات تڑپتی، لیکن جس سے شادی ہوئی تھی وہ انتہائی ظالم انسان تھا، وہ اسے میری شکل بھی نہیں دیکھنے دیتا تھا۔ دوسری طرف میری مامی بھی کم ظالم نہ تھی۔ میں بہت بھوک کے مارے دودھ کے لیے تڑپتی رہتی، لیکن کوئی بھی میرا خیال رکھنے والا نہ تھا کیونکہ میرے ماموں کے اپنے بھی 4 بچے تھے۔ ایسے میں میری ذات بالکل بے مایا مانے ہو چکی تھی۔ کسی نہ کسی طرح میں بھی بڑی ہو گئی۔ وقت کا پہیہ آگے سر کا، لیکن میری ماں کو ایک کینسر جیسے مرض نے چکر لیا کیونکہ دن رات وہ اپنی بچی کی یاد اور انسان کے ظلم و ستم سہ کر جلد ہی اس دنیا سے منہ موڑ کر چلے گئی۔ میں بالکل یتیم ہو چکی تھی۔ اب میرے پاس دنیا کا کوئی بھی رشتہ نہ رہا تھا۔ جو اپنے تھے وہ بھی غیروں سے بھی بدتر بدسلوکی سے پیش آتے۔ میری بھی خواہش تھی کہ میں کسی اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کروں جس طرح میرے ماموں کے بچے شہر کے بڑے اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ اس بوڑھے سے میرے اپنے سگے ماموں نے سودا کیا تھا، جبھی تو اپنی جوان بہن کی شادی سے کر دی تھی۔ اب میں 16 سال کی ہو چکی تھی، قد کاٹ میں بھی بالکل اپنی ماں جیسی تھی اور شکل و صورت میں بے حد حسین، جو کوئی بھی دیکھتا تعریف کے بنا نہ رہ پاتا۔ مامی کو میری خوبصورتی سے خار تھا، وہ دن رات مجھے کام میں لگا کر رکھتی، چاہتی کہ کس طرح دھکے دے کر مجھے گھر سے نکال دے۔ لیکن ایک دن میں حیران رہ گئی جب میرا سگا ماموں میرے پاس آیا اور کہنے لگا، چلو بیٹا اپنی تیاری کر لو، میں تمہیں ایک جگہ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ میں حیران ہوگی کیونکہ میں آج تک گھر سے باہر نہ نکلی تھی۔ میں معصومیت سے پوچھنے لگی، ماموں کہاں جانا ہے؟ انہوں نے مجھے بری طرح جھڑک دیا اور کہنے لگے، زیادہ سوال و جواب مت کرو، جو کہا ہے وہ کرو۔ پھر میں نے ایک بیگ میں اپنے 2-4 جوڑے رکھ دیے، وہ بھی پھٹے پرانے تھے۔ جب اس گھر سے جانے لگی تو مامی اور اس کی بیٹیاں مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں میرا مذاق اڑا رہی ہوں۔ یہ تو میں بھی نہیں جانتی تھی کہ ماموں مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں، لیکن ایک انجان سفر پر روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گئی۔ پھر اس شہر کو چھوڑ کر میں ایک نئے شہر میں آ گئی۔ پہلی بار بس میں سفر کیا تھا۔ دن میں خیال آئے کہ شاید ماموں مجھے میرے چچا کے پاس چھوڑنے جا رہے ہیں، لیکن یہ کوئی انجان ہی شہر تھا۔ نہیں جانتی تھی کہ بربادی میری منتظر ہے۔ میں ایک ایسے قیامت کے مصیبت میں پھنسنے والی ہوں جسے نکلنے کا میرے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہوگا۔ ماموں مجھے لے کر ایک خوبصورت بنگلے پر چلے آئی۔ یہاں پر خوب رونق تھی، ہلکی موسیقی کی آوازیں چاروں طرف پھیل رہی تھی۔ سامنے ہی چٹائی پر بیٹھی لال ساڑی میں بلبوس پان کھاتی ایک موٹی عورت پاس بیٹھے آدمی سے نہ جانے کس بات پر ہنسی مذاق کر رہی تھی۔ جب وہ ہنستی تو اور بھی بھیانک نظر آتی تھی۔ میں خاموشی سے اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ماموں اس کے پاس اس کے قدموں میں بیٹھے اور کہنے لگے، لو فری بیگم، آپ کا مال لے آیا ہوں، اب مجھے میرا مال دے دو۔
तभी फरी ने पान की एक पिचकारी एक डिब्बे में फेंकी और मुझे सर से पांव तक घोर कर कहने लगी, फिर मामू से कहने लगी, मकसूद माल तो तुम बहुत अच्छा लाए हो, शक्ल सूरत की तो इसकी बहुत प्यारी है और कद काट भी अच्छा है। हमें उम्मीद नहीं थी कि तुम इस कदर बढ़िया माल लेकर आओगे। आओ लड़की, ज़रा पास आकर करीब से दिखाओ। अब इसने मुझे अपने करीब आने को कहा था। जहाँ का माहौल मुझे बहुत अजीब लग रहा था। लड़कियाँ अजीबोगरीब लिबास पहने मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई अजूबा हूँ। कांपता वजूद लिए मैं इस फरी बेगम के सामने गई। इसने बड़े प्यार से मेरे चेहरे पर हाथ फेरा और कहने लगी, बहुत अच्छी लड़की है, मुझे ये लड़की पसंद है, क्या नाम है तुम्हारा? अब वो बड़े प्यार से मुझसे पूछ रही थी। तभी मैं सर झुका कर कहने लगी, मेरा नाम सकीना है। फिर फरी बेगम कहने लगी, अरे वाह, इसकी तो आवाज़ भी इसके जैसी ही खूबसूरत है। मुझे यकीन है कि ये हमारे इस कोठे में 4 चांद लगा देगी। इसकी बात ने मेरे होश उड़ा दिए थे। तो क्या ये कोठा है? और यहाँ मेरे इर्द गिर्द फिरने वाली सारी ख्वाहिशें। मैं दहशत ज़दा सी होकर इन लड़कियों को देख रही थी जिनके और ये बता रहे थे कि कोई अच्छी लड़कियां नहीं हैं और मामू मुझे कहाँ लेकर आए हैं। लेकिन अचानक ही फरी बेगम ने एक लड़की को आवाज़ लगाई और मुझे अंदर ले जाने को कहा। लेकिन मैं समझ गई कि अब हमेशा मेरा यही ठिकाना कोठा बनने वाला है। तभी बेताबी से मामू को रोते हुए कहने लगी, मामू मुझे यहाँ क्यों छोड़ कर जा रहे हो? मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे अपने साथ ले जाओ। मेरा बिलक बिलक का रोना भी मामू को मुतासिर न कर सका और बेजारी से फरी बेगम को कहने लगे, इसकी माँ ने भी ये ड्रामा किया था, अब ये भी यही करेगी। कुछ दिन तक बर्दाश्त करना, इसके बाद अपने हिसाब से सीधा कर देना। मामू को मेरे रोने से कोई गर्ज ना थी। वो एक जालिम इंसान बन चुके थे। थोड़ी ही देर बाद एक आदमी ने इन्हें पैसों से भरा बैग थपाया। अब वो मेरी भारी कीमत वसूल करके खुश खुश इन पैसों को लेकर चले गए थे। पीछे मेरा रोता बिलकता वजूद खूब से कांप रहा था, लेकिन किसी को मेरी जात से कोई गर्ज ना थी। लड़कियां मुझे देखकर हंसी मजाक उड़ा रही थीं। फिर एक संजीदा चेहरे वाली लड़की मेरे पास आकर बैठी और कहने लगी, सुनो बुढ़िया, रो मत, देखो इसे अपनी किस्मत का लिखा कबूल कर लो। हमें भी हमारे अपने नहीं यहाँ पर बेचा था। आज मुझे यहाँ रहते हुए 3 साल हो गए। इन 3 सालों में मैं कितनी बार जी हूँ और कितनी बार मरी हूँ। अब तुम्हें भी रोज़ मरना होगा और रोज़ जीना होगा। ये तुम्हारी ज़िंदगी का हासिल है, इसलिए अब इस पर सब्र करो। वो मुझे तसल्ली और दिलासा दे रही थी और हकीकत से रोशनास करा रही थी, लेकिन मैं इस ज़िंदगी में नहीं धंसना चाहती थी। तभी 2 दिन तक तो फरी बेगम ने मुझे रोना धोना बर्दाश्त किया, लेकिन तीसरे दिन आकर उन्होंने मुझे इतना मारा पीटा कि मेरा पूरा वजूद ज़ख्म से चूर चूर हो गया। सारी लड़कियां ये तमाशा देखती नहीं। मैं फर्श पर किसी ऐसे परिंदे की मांद पड़ी थी जिसके पर कटे हुए थे और इसके पास उड़ने का कोई रास्ता ना बचा हूँ। इतनी ज़्यादा मार के बाद मैं भी इसी ज़िंदगी में डल गई थी। फिर इसको पहला दिन था जब मुझे फरी बेगम ने महफिल में भेजा। उस दिन के बाद मेरे पास कुछ ना रहा था, क्योंकि जिस बिजनेसमैन ने वो महफिल रखी थी उसे मैं बहुत भाई थी और उसने सारी तवाइफों को वापस कोठे पर भेज दिया, जबकि मुझे वहीं पर रोक दिया था। दूसरी सुबह जब मेरी वापसी हुई तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी। उजड़ी हालत लिए मैं इस कोठे में वापस आई थी। तभी फरी बेगम ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी, देखो भाई, सारी लड़कियों ने अपनी ज़िंदगी को कबूल कर लिया, इसलिए अब तुम भी अपनी ज़िंदगी को कबूल कर लो। तुम एक आम लड़की नहीं बल्कि एक जिस्म फरोश बन चुकी हो। अब रोज़ तुम्हारे साथ यही होगा, इसलिए इससे अपनी आदत बना लेना। वो मुझे समझा कर चली गई थी। 2 दिन तक मैं हिचकियों से रोती रही, लेकिन एक बार फिर से अपने आप को जीने के लिए तैयार करने लगी। फिर महफिलों में जाकर नाच गाना करना, रक्स करना और हर काम करना मैंने फरी बेगम से अच्छी तरह सीख लिया था। देखते ही देखते 4 साल ऐसे गुजरे के पता ही ना चला और मैं सकीना तवाइफ बनकर इस कोठे की जीनत बन गई। अब मैं 20 साल की हो चुकी थी। वक्त के साथ साथ मेरी खूबसूरती भी 10 गुना इजाफा हो गया था। मैं इस कोठे की सबसे खूबसूरत तवाइफ थी। अक्सर ही महफिलों में जाती तो लोग मुझे वहीं पर रोक लेते थे और फिर सुबह ही मेरी वापसी होती। उस दिन मैं एक महफिल से सुबह सवेरे फजर के वक्त अपने ड्राइवर के साथ वापस आ रही थी, जब मेरी नज़र इस वीराने में मौजूद इस खूबसूरत मस्जिद पर पड़ी। लेकिन मस्जिद में मौजूद इस खूबसूरत नौजवान को देखकर मैं हैरान रह गई। जिस तरह से उसने मेरे
वजूद की तस्लील की थी। ये सब कुछ सहना आसान नहीं था। मैं पूरे रास्ते रोती रही, दिल चाह रहा था मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ। पूरी रात तो रोते हुए गुजर गई, लेकिन दूसरे दिन फिर से मैं एक नई ज़िंदगी जीने का आगाज़ कर चुकी थी। हर रोज़ जीना, हर रोज़ मरना हम तवाइफ़ों का काम है, जो खुशी खुशी इस काम पर राज़ी हो जाते हैं। इनके लिए ज़िंदगी आसान होती है, लेकिन मेरी जैसी लड़कियां हैं जिन्हें ज़बरदस्ती इस काम पर मजबूर किया जाता है, वो कभी भी अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं होती। फिर दूसरे दिन मैं अपने बाल संवार रही थी जब फरी बेगम मेरे पास चली आई और कहने लगी, आज रात में एक बहुत बड़ी महफिल की बुकिंग आई है। मैं चाहती हूँ कि तुम इस महफिल में जाओ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं। जब वापस आओगी तो माला माल होकर आओगी। तुम इस कोठे की सबसे खूबसूरत तवाइफ हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ जाकर अपने हुस्न के जलवे दिखाओ। मैं इनकी बात सुनकर बेजार हो गई और कहने लगी, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं, आप किसी और को भेज दें। फिर वो मुझे समझाते हुए कहने लगी, देखो वहाँ से पहली बार इतनी बड़ी बुकिंग आई है, इसलिए मैं इन्हें मायूस नहीं करना चाहती। बाकी सारी लड़कियाँ अनाड़ी हैं, जबकि तुम खिलाड़ी। तुम्हें अच्छी तरह अपने अदाओं से दूसरों को रिझाना आता है। मैं चाहती हूँ कि तुम इस महफिल में जाकर इन्हें खुश कर दो, ताकि हर बार वो हमें ही अपने महफिल में बुलाएं। अब की बार मैं खामोश हो गई थी। ज़्यादा जिद बहस करना फरी बेगम को गुस्सा दिलाता था, इसलिए मैंने भी खामोशी में ही आफियत जानी। फिर शाम होते ही कोठे में काम करने वाली नाइला मेरे लिए खूबसूरत लिबास लेकर चली आई और कहने लगी, बेगम साहिबा ने तुम्हें तैयार होने का कहा है। मैंने एक नज़र इस लिबास पर डाली और खामोशी से सर हिला दिया। फिर शाम होने से पहले ही मैं तैयार हो चुकी थी। रात के 9 बजने वाले थे। मेरे साथ बेला भी जा रही थी, जो इस कोठे की एक कम उम्र तवाइफ थी। वो मेरे बाद जहाँ पर आई थी, इसे छोड़ने वाला इसका सौतेला बाप था। हम दोनों के ही गम एक जैसे थे, क्योंकि वो भी तवाइफ नहीं बनना चाहती थी और मुझे भी किस्मत ने इस काम पर मजबूर किया था। फिर इस सूट को पहनकर मैं तैयार हो गई। वो गहरे नीले रंग का खूबसूरत लिबास था, जिसमें मैं किसी खूबसूरत मलिका से कम नहीं लग रही थी। तभी बेला ने आकर मुझे देखा और मेरी तारीफ करते हुए कहने लगी, वाह सकीना बाजी, आज तो आप क़यामत ढा रही हैं। लगता है महफिल में सब आपके दीवाने हो जाएंगे। इसकी बात मैं सुनकर मुस्कुरा दी और कहने लगी, तुम भी कम अच्छी नहीं लग रही हो। ऐसा ना हो कि मेरे बजाय इस महफिल को तुम लौट लो। अब हम दोनों एक दूसरे की दोस्त बन चुकी थी, क्योंकि वो कम उम्र मासूम लड़की जिसके अंदर मुझे अपना बचपन नज़र आता था, मैं हर वक्त इसकी हमदर्द हम गम गुसार का किरदार अदा करती थी। फिर पूरे वक्त पर हम इस महफिल में पहुंच चुके थे, लेकिन इस वीरान जंगल में इस कदर खूबसूरत बंगला किसका है? मैं ये देखकर हैरान हुई। इस अजनबी जगह पर मैं पहली बार आई थी और इर्द गिर्द वीरानी और सन्नाटा देखकर मैं खौफजदा से लहजे में ड्राइवर से कहने लगी, ये तुम हमें यहाँ क्या कहाँ लेकर आए हो बशीर? क्या इस बंगले में वो महफिल है? तो बशीर कहने लगा, जी जी बीबी जी, फरी बेगम ने इसी रास्ते का पता बताया था, मुझे यहीं पर हमें बुकिंग मिली है। ये कहकर उसने गाड़ी इस बंगले के सामने रोक दी। अब हम दोनों उतर कर अंदर चले गए। अंदर जाकर देखा तो हैरान रह गए। सैकड़ों की तादाद में मर्द औरत खूबसूरत महंगे लिबास पहने इधर उधर घूम फिर रहे थे। ऐसे में मुझे अपना वजूद बेहद अजारा लग रहा था। मैं हमेशा ही महफिल शुरू होने से पहले अपने इर्द गिर्द एक चादर लपेट कर रखती थी। इसके बाद मजबूरी का सौदा शुरू हो जाता और फिर या तो रक्सो महफिल का जरूर होता या पूरी रात हमें मर्दों को लुभाना होता था। फिर मैं सब के सामने रक्स पेश करने लगती। सब खड़े होकर मुझे दाद दे रहे होते थे। अब मैं रक्स कर के थक चुकी थी, इसलिए पास पड़ी कुर्सी पर बैठकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। थकन से मेरा वजूद बिल्कुल ही निढाल हो चुका था। जब बराबर में खड़े एक आदमी से मैंने पानी मांगा। अब मेरी जगह बेला रक्स कर रही थी। तभी इसी हजूम में से होते हुए मेरी नज़र सामने खड़े काले रंग के कपड़ों में मलबूस एक नौजवान पर पड़ी। सब लोग खूब हंगामा कर रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल खामोशी से खड़ा मुसलसल मुझे देखे जा रहा था। लेकिन मैं इस नौजवान को अच्छी तरह पहचान गई थी। तभी मैंने तंज बड़ी नज़रों से इसके वजूद को देखा। उस दिन तो मस्जिद में आकर ये बहुत वाज देख रहा था, लेकिन आज इस सदक कायस की महफिल में इसका क्या काम? जहाँ पर जिस्म फरोश अपने करतब दिखा रही हूँ, वहाँ ऐसे नेक नौजवानों का क्या काम हो सकता है?
मुझे एकदम ही इससे नफरत महसूस होने लगी। तभी मैंने इस पर से नज़रें हटा ली, लेकिन इसकी नज़रें मुसलसल मुझे ही देखे जा रही थी। अब मुझे उलझन सी होने लगी। फिर काफ़ी घंटों के बाद आखिरकार महफिल ख़त्म हो गई। इस वक्त मेरा दिल धड़कना शुरू हो चुका था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मुझे इस बंगले में कोई रोके, क्योंकि अजीब वीरानी और हैबत ना कि इस पूरे बंगले में छाई हुई थी। लेकिन फिर एक आदमी चला आया और कहने लगा, तुम बहुत हसीन तवाइफ हो, इसलिए तुम्हारा किसी पर दिल आ गया है। तुम्हें आज रात इस बंगले पर रुकना होगा। बेला के चेहरे पर भी ये सुनकर खौफ आ गया। वो सरगोशी में कहने लगी, सकीना बाजी, आप इनकार कर दें और कह दें कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। लेकिन मैं इनकार करने की जुर्रत ना कर सकती थी। जानती थी कि फरी बेगम का ये खास हुक्म है कि हम किसी बात से इनकार नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया तो इनकी मार फिर कौन बर्दाश्त करेगा। ये सोचकर मैंने इसके सामने रुकने की हामी भर ली। बेला ड्राइवर के साथ वापस चले गई, जबकि ड्राइवर ने मुझे कहा कि मैं आपको सुबह देने आ जाऊंगा। एक बार फिर से खुद को मैं मरने के लिए तैयार कर रही थी। खामोशी से इस कमरे में आ गई। इसका पता मुझे इस आदमी ने बताया था। अब मैं इस कमरे में आकर यहाँ की शान और शौकत देख रही थी, क्योंकि कमरा इंतहाई खूबसूरत और हसीन ख्वाबगार की तरह सजाया गया था। ना जाने आने वाला कौन होगा। आज फिर मेरी ज़ात शदीद अजियत का शिकार थी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। इस आने वाले चेहरे को देखकर मैं शदीद गम से दो चार हो गई। ये वही नौजवान था जो इस दिन मुझे मस्जिद में टकराया था, और मस्जिद में आने के बाद इसने मुझे बातें भी सुनाई थी। वो खामोशी से चंद मिनट तक मुझे देखता रहा, फिर कहने लगा, अब वही है ना जो इस दिन मुझे मस्जिद में मिली थी, रोती हुई हालत में। लेकिन आज इस तवाइफ के रूप में देखकर यकीन हो गया कि आपका रोना बनता था। मुझे इसकी बात सुनकर शदीद गुस्सा आया और गुस्से से कहने लगी, आप भी तो बहुत नेक बन रहे थे। दुआई के सामने क्या कर रहे हैं? एक नौजवान का भला इस एक जिस्म फरोश के पास क्या काम? तुम्हें तो मेरे नज़दीक में नहीं आना चाहिए, क्योंकि तुम एक पाक वजूद लिए इस धरती पर घूम रहे हो। वो नौजवान ये सुनकर मुस्कुराया, फिर कहने लगा, सिर्फ तुम्हारी खातिर आज मैंने इतनी बड़ी महफिल रखी है, तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए। इसकी बात पर मैं शदीद उलझन का शिकार हो गई। तो वो कहने लगा, मैं तुमसे मुलाकात करना चाहता था, तुमसे बातें करना चाहता था, क्योंकि पहली नज़र में तुमने मेरा दिल की दुनिया लूट ली थी। इसलिए तो मैंने अब इतनी बड़ी महफिल रखी और ख़ास तौर पर तुम्हें यहाँ पर बुलाया। तुम्हें देखते ही मैं अपना दिल दे बैठा था। मुझे इसकी बात पर यकीन ना आया था, लेकिन हैरान रह गई जब पूरी रात उसने मुझे हाथ भी ना लगाया, बल्कि मुझसे बातें करता रहा। जिसका कहना था कि पहली नज़र में ही मैं इससे बहुत अच्छी लगी थी। इसकी रोती हुई आंखें देखकर वो मेरा आशिक बन गया था। तभी तो इसने आज मुझे अपने बंगले पर बुलवाया था। मैं खामोशी से इसकी बातें सुन रही थी। फिर वो कहने लगा कि वो मस्जिद मैंने तमीर करवाई है, इसलिए मैं रात को रोज़ाना एक चक्कर लगाने वहाँ ज़रूर जाता हूँ। फिर वो मुझसे कहने लगा, तुम इतनी खूबसूरत हो तो फिर एक तवाइफ की ज़िंदगी क्यों गुजार रही हो? तुम्हें भी हक है कि अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजारो। मैं उदासी से कहने लगी, बचपन में ही मेरे मामू ने मेरा सौदा यहाँ पर कर दिया था। बदले में इस कोठे की मालकन से ढेरों पैसे देकर अब मैं एक बिकी हुई ज़िंदगी, बिकी हुई चीज़ हूँ, और बिकी हुई चीज़ की कोई कीमत नहीं होती। मैं बेमोल हो चुकी हूँ। क्या तुम मेरे साथ अपनी ज़िंदगी गुजारोगी? इसकी बात ने मुझे शदीद हैरान कर दिया। मुझे यकीन ना आ रहा था कि वो मुझसे ऐसी बात भी कर सकता है। वो एक अमीर ज़्यादा लग रहा था, चाहता तो पैसों से हर चीज़ खरीद सकता था। मैं मायूसी से कहने लगी, फरी बेगम कभी भी तुम्हारी बात नहीं मानेगी, क्योंकि वो मुझे अपने कोठे का हीरा समझती है। बड़ी से बड़ी महफिल में सबसे पहले मुझे भेजती है। तभी उसने यकीन दिलाई नज़रों से मेरे चेहरे को देखा और कहने लगा, लेकिन वो मेरे सामने इनकार करने की जुर्रत नहीं कर सकेगी। तुम मेरी ताकत से वाकिफ नहीं। क्या तुम मेरे साथ ज़िंदगी गुजारोगी? एक बार फिर से वो मुझसे पूछ रहा था। मैंने अपने वजूद में एक लज़्ज़त सी महसूस की। आज तक किसी ने भी मुझसे ऐसी बात ना कही थी। इसकी आंखों में मेरे लिए इज्जत थी, मोहब्बत थी। ऐसे लगा जैसे मेरा वजूद भी बेमोल नहीं है, मेरी भी इस दुनिया में इज्जत है। फिर मैंने खामोशी से कहा, ठीक है, तुम फरी बेगम से बात कर लो। अगर वो ना मानी तो तुम क्या कर लोगे? वो एक लालची और लाज़ालिम औरत है, कभी भी मेरा सौदा तुमसे ना करेगी। तभी उसने मेरा हाथ थामा और मुझसे अपने साथ लेकर जाने लगा। मैं ये देखकर
घबरा गई तो वो कहने लगा, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। अब वो मुझे एक दूसरे कमरे में ले आया था। जैसे इस कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर गया तो सामने ये खूबसूरत संदूक रखी थी। उसने मुझे संदूक खोलने को कहा। जैसे ही मैंने वो संदूक खोली तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं फटी फटी निगाहों से इस संदूक में रखे हुए हीरे जवाहरात को देख रही थी। फिर वो मुस्कुरा कर मुझे देखते हुए कहने लगा, मेरे पास ढेर और दौलत है जो शायद तुम्हारी फरी बेगम ने ज़िंदगी में कभी भी ना देखी होगी। मैं इस दौलत के बदले में तुम्हें हासिल कर सकता हूँ। क्या तुम दिल से इस बात पर राजी हो? मैंने इस बात में सर हिला दिया। मैं जान गई कि ये शख्स बहुत दौलतमंद है, अपनी दौलत से कुछ भी खरीद सकता है, और शायद मुझे भी। अब यकीन ना रहा था कि हमेशा के लिए एक जिस्म फरोश वाली ज़िंदगी से मैं छुटकारा पाने वाली हूँ, जहाँ हर रात मेरे वजूद की कीमत लगती है और मुझे आग से गुजरना पड़ता है। क्या ये शख्स वाकई मेरा निजात दाइंदा बनकर आया है? दिल ही दिल में अचानक मुझे खुशगवार हवा के झोंके में इसका एहसास हुआ। फिर वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन रात थी जो मैंने इस खूबसूरत नौजवान की संगत में गुजारी थी। मैं सुबह सवेरे वापस कोठे पर चली आई, लेकिन इस नौजवान ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे लेने इस कोठे पर ज़रूर आएगा, भले इसके लिए मुझे कितनी ही भारी कीमत चुकानी पड़े। अब मैं दिन रात इसकी मुंतज़िर थी। मेरे चेहरे पर एक खुशी की कैफियत छाने लगी। तभी बेरा मुझे कहने लगी, सकीना बाजी, आप आजकल बहुत हसीन होती जा रही हैं, पर खुशी की चमक भी आपकी आंखों में मौजूद है। आपको आखिर कौन सी दौलत मिल गई है? वो बड़े प्यार से मुझसे मेरा राज पूछ रही थी, लेकिन मैंने इसे भी अपना राज ना बताया। हालांकि वो मेरी गहरी से नहीं थी। मैं नहीं चाहती थी कि वक्त से पहले ही ये बात खुल जाए। आज नहीं तो कल इस खूबसूरत नौजवान ने मुझे इस कोठे पर लेने आ ही जाना था। लेकिन कई दिन गुजर गए और वो मेरे दिल में इस जगह मुझे लेने ना आया। हाँ, मैं मायूसी की इंतहा पर पहुंची हुई थी। बात बात पर मुझे गुस्सा आ रहा था। क्या वो एक वादा खिलाफ इंसान है? ये सोचकर मेरी जान निकले जा रही थी। अगर उसने ऐसा नहीं करना था तो फिर मुझे एक इस आस क्यों दिलाई? एक जिंदगी की उम्मीद की डोरी मेरे हाथ में थमा कर फिर खुद ही इसे खींचने वाला था। अब मैं शदीद मायूस होती जा रही थी। फरे बेगम को भी कुछ अंदाज़ा होने लगा कि आजकल मैं बहुत उदास रहने लगी हूँ। तभी एक दिन वो आकर कहने लगी, मैं देख रही हूँ कि जब से तुम इस बड़ी कोठी वाली महफिल से लौट कर आई हो, तब से ही तुम्हारे चेहरे के तासुरात अजीब से हो गए हैं। ना तो तुम पहले की तरह महफिलों में नाच गाना करती हो और ना ही लोगों को अपनी तरफ माइल कर पाती हो। आखिर ऐसी क्या बात है? क्या तुम जानबूझकर मेरा कोठा बर्बाद करने पर तुली हो? वो बहुत गुस्से में लग रही थी। तभी मैं गुस्से से फट पड़ी और कहने लगी, इतने सालों से आपको कमा कमा कर दे रही हूँ, अब तक तो आपने मेरी अच्छी खासी कीमत वसूल कर ली होगी। इसलिए अब मेरी मर्जी है, चाहे तो मैं लोगों को खुश करूँ या चाहे फिर अपने रवैये से इन्हें बेजार कर दूँ। फरी बेगम को मुझसे इतनी बदतमीजी की उम्मीद ना थी। उनकी आंखों में आंसू आए और कहने लगी, अब इस बुढ़ापे में तुम मुझे जलील करने लगी हो। हालांकि तुम भूल गई हो कि इस कोठे पर आने वाले तवाइफ में सबसे ज़्यादा मैंने तुम्हें इज्जत दी है। तुम्हारी मर्जी के बगैर मैं तुम्हें कहीं भी नहीं भेजती। हाँ, कभी कभार मोहब्बत से तुम्हें मजबूर ज़रूर करती हूँ। अब के इनकी धीमी आवाज़ थी। फिर मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया। तभी मैं अपना नरम रवैया इख्तियार करते हुए इन्हें कहने लगी, क्या इस कोठे से दोबारा कोई बुकिंग नहीं आई? हालांकि वहाँ तो सब लोग हमसे बहुत खुश हुए थे। मैं बातों में बेचैनी से उस खूबसूरत नौजवान के बारे में जानने के लिए बेचैन थी। इसीलिए फरी बेगम से सवाल कर डाला तो वो उदासी से कहने लगी, वो सब तो एक धोखा था। दूसरे दिन मैंने ड्राइवर को इस बंगले में भेजा कि जाकर इस रात की पूरी कीमत लेकर आई, लेकिन ड्राइवर वहाँ जब गया तो वहाँ एक बंदा भी नहीं था, ना किसी बंदे की ज़ात। फिर वहाँ से गुजरने वाले एक शख्स से पूछा कि इस बंगले के लोग कहाँ गए, तो वो कहने लगा कि ये बंगला तो 30 सालों से खाली पड़ा है, ना जाने इस रात हमसे कैसे धोखा हो गया। ऐसे लगता है कि इस महफिल में सब लोग इंसान नहीं बल्कि कोई और ही मखलूक थी, क्योंकि मैं खुद ड्राइवर के साथ इस बंगले पर गई थी, लेकिन वहाँ किसी का नामो निशान नहीं था। वो बंगला आज भी वीरान और खाली पड़ा है। इसे खाली करने वाले लोग 20 साल पहले ही इसे छोड़कर चले गए थे। फरी बेगम की बात सुनकर मेरा दिल ठक से रह गया। वो तो बड़ी अजीबो गरीब कहानी सुना रही थी।
تو میں حیران ہو کر کہنے لگی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہاں پر بہت امیر لوگ رہتے ہیں، اور ایک نوجوان نے تو مجھے وہ صندوق بھی دکھایا تھا جس میں خوب مال و دولت رکھی ہوئی تھی، ہیرے جواہرات، نہ جانے کون کون سے انہیں چاندی کے جواہرات زیورات سے بھرا ہوا وہ صندوق اسی بنگلے کے ایک کمرے میں موجود تھا۔ میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہ بات سن کر فری بیگم کی آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑی، کہنے لگی تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، اگر اس بات میں سچائی ہے تو آج رات ہم دونوں ڈرائیور کے ساتھ وہیں پر چلیں گے، اس کے بعد تمہیں بھی اس کہانی پر یقین آ جائے گا۔ میرا بس نہ چل رہا تھا کہ میں ابھی وہاں پر چلی جاؤں اور اس خوبصورت نوجوان سے پوچھوں کہ اس نے مجھے جینے کا آسرا کیوں دیا تھا، جب مجھے بچانا ہی نہ تھا تو میری زندگی میں آنے کی کوشش کیوں کی۔ ایسے کئی سوال تھے جو میں جن کا جواب میں لینا چاہتی تھی۔ جب فری بیگم نے مجھے کہا کہ میں تمہیں وہی اس مغرے میں لے کر جاؤں گی تو میں خوشی سے پاگل ہوگی، ایک بار پھر اپنے اس عاشق سے ملنے کا جنون میرے سر پر سوار ہو گیا۔ میرے چہرے پر خوشی دیکھ کر بیلا کہنے لگی ارے آپ کے بھی موڈ کا پتہ نہیں چلتا، ابھی تو آپ اتنی اداس نظر آ رہی تھی اور اب ایسے خوش ہیں جیسے ساری دنیا کی دولت آپ کو مل گئی ہو۔ تو میں مسکراتے ہوئے اسے کہنے لگی ہاں ایسے لگتا ہے جیسے آج مجھے بہت کچھ ملنے والا ہے، شاید میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہونے والی ہے۔ اب میں رات کا انتظار کر رہی تھی، اتفاق سے آج کوئی بکنگ بھی نہیں تھی، اس لیے جیسے ہی رات کے 9 بجے فری بیگم نے مجھے اپنے ساتھ وہیں چلنے کا اشارہ کیا۔ اب ہم دونوں ڈرائیور کے ساتھ اسی بنگلے کی طرف جا رہے تھے۔ گو کہ یہ بنگلہ بالکل ہی ویران اور سنسان جگہ پر تھا، لیکن اس نے رونق عروج پر تھی۔ آج اس بنگلے کو دیکھ کر میرا 14 طبق روشن ہو گئے۔ عجیب ویرانے اور خوفناک اندھیرا چاروں طرف چھایا ہوا تھا۔ اب فری بیگم کے ساتھ ساتھ میں بھی ڈر رہی تھی، جبکہ ڈرائیور بھی ہمارے ساتھ ہی تھا۔ تبھی فری بیگم دروازے کے پاس کھڑی ہوئی اور کہنے لگی دیکھ لو اپنی آنکھوں سے، اب تو تمہیں یقین ہو گیا ہوگا کہ میں جو کہہ رہی تھی وہ بالکل سچ ہے، جہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا۔ اس بنگلے کا اجاڑ پن اور کالا اندھیرا دیکھ کر میرے اپنے دل کی دنیا بھی اندھیر ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنی محبت کے کھو جانے کا احساس شدت سے مجھ پر حاوی ہوا تھا، لیکن ایک بار میں اپنی آنکھوں سے اندر جا کر ہر چیز کو دیکھنا چاہتی تھی۔ سرگوشی میں فری بیگم سے کہنے لگی لیکن مجھے اس کمرے کا معلوم ہے جہاں پر ڈھیروں خزانہ رکھا ہوا ہے، ایک بار ہم جا کر کوشش کرتے ہیں، جا کر دیکھیں تو صحیح کہ وہ خزانہ سچ میں یہاں موجود ہے یا اسے یہاں پر رہنے والے لوگ اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ پر یہ بیگم اندر جانے سے ڈر رہی تھی کیونکہ وہ بنگلہ بالکل ہی خالی تھا، وہاں پر ذرا سی بھی آہٹ نہیں تھی، لیکن میں اندر جانے پر اصرار کر رہی تھی۔ اب میرے مجبور کرنے پر وہ دونوں میرے ساتھ اندر چلے آئے۔ دل تو میرا ابھی بری طرح دھڑک رہا تھا کیونکہ اس بنگلے میں ایک دو نہیں بلکہ بہت سارے کمرے تھے۔ ایسے میں مجھے یاد بھی نہ رہا تھا کہ اس دن اس نوجوان کے ساتھ میں کس کمرے میں بیٹھی تھی۔ تبھی میری نظر ایک خوبصورت کمرے پر پڑی، مجھے یاد آیا وہ کمرہ بھی تو بہت خوبصورت تھا، یقیناً یہ کمرہ وہی ہے، اور پھر اس کے اندر ایک اور کمرہ ہے جہاں پر وہ خزانے والا صندوق رکھا ہے۔ میں نے فری بیگم کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگی ہم کوشش کر کے اندر چلتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ خزانہ ہمیں مل ہی جائے۔ در حقیقت میں یہ یقین کر لینا چاہتی تھی کہ وہ سب میری نظر کا دھوکہ تھا یا سچ، میں ہی اس نوجوان نے مجھے وہ خزانے والا صندوق دکھایا تھا۔ اب میں اندر آ گئی اور چاروں طرف اس کمرے کو گھوم گھوم کر دیکھنے لگی۔ فری بیگم حیران تھی کیونکہ اس کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ چکا تھا، جبکہ مجھے کوئی خوف نہیں تھا۔ تبھی میری نظر اس چھوٹے دروازے پر پڑی، یہی تو وہ کمرہ تھا جس نے خزانے والا صندوق پڑا تھا۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما اور اس کمرے کے اندر لے کر جانے لگی، لیکن فری بیگم نے اندر جانے سے انکار کر دیا اور کہنے لگی تم جلدی سے اس صندوق کو دیکھ کر آ جاؤ، میں یہیں پر تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ لیکن جیسے ہی میں نے اس کمرے کا دروازہ کھولا اور میں اندر گئی تو دروازہ خود بخود ایک دھماکے سے بند ہو گیا اور میں اس کمرے میں بند ہو گئی۔ اب تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میرے ہوش و حواس فنا ہو گئے تھے، مجھے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ کیا ہوا ہے۔ تبھی زور زور سے دروازہ بجاتے میں فری بیگم کو آواز لگانے کی کوشش کرنے لگی،
फरी बेगम दरवाज़ा खोले, मैं यहाँ अंदर बंद हो गई हूँ। लेकिन पाई से फरी बेगम की चीखों की आवाज़ आ रही थी और ये आवाज़ें इस कदर खौफनाक थीं, ऐसे लग रहा था जैसे इनके साथ खुदा न खास्ता कोई बुरा हादसा पेश आ गया हो। धड़ धड़ दरवाज़ा बजाते ही मेरे हाथ शिल हो गए, लेकिन मैं इस कमरे में कैद हो चुकी थी और फरी बेगम की चीखें मैं अपने कानों से सुन रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो भागती हुई इस बंगले से दूर जा रही हैं। मुझे यहाँ पर इस कमरे में कैद करके वो ये कहाँ जा रही हैं। तभी मैंने कोई रोशनदान तलाश करना चाहा। अचानक ही मुझे एक खिड़की दिखाई दी जो सीधे बाहर की तरफ खुल रही थी। जैसे खिड़की का पर्दा हटाकर मैंने बाहर का नज़ारा देखने की कोशिश की तो मेरे होशो हवास फना हो गए, क्योंकि फरी बेगम का ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर चुका था और वो दोनों ही यहाँ से चले गए। मुझे इस काले अंधेरे बंगले में छोड़कर खुद खौफ ज़दा होकर वो यहाँ से फरार हो गए थे। मुझे शदीद रोना आने लगा, क्योंकि इस हैबतनाक कमरे में मेरे अलावा कोई भी नहीं था और मैं खुद बखुद यहाँ कैसे बंद हो गई थी। गुप अंधेरे की वजह से मुझे कुछ भी दिखाई ना दे रहा था। अब अंधेरे कमरे में दीवार से टेक लगाए मैं बुरी तरह से सक रही थी। घुटनों में मुंह छुपा कर मैं आने वाली हर मुसीबत के लिए तैयार बैठी थी। ऐसे लग रहा था जैसे आज रात मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात है। इसके बाद मैं कभी सुबह का उजाला ना देखूंगी। लेकिन अचानक इस कमरे के एक कोने में रोशनी से चमकी किसी का सफ़ेद हियोला मुझे कमरे में दिखाई देने लगा था। वहाँ कौन है जो मुझे यूं डरा रहा है? अपनी आवाज़ में तवानाई पैदा करते हुए मैं चीख कर कहने लगी थी, लेकिन सामने आने वाला वजूद भूल जाने के लायक ने हरगिज़ नहीं था। ये तो वही था मुझे ज़िंदगी की डोरी थमाने वाला। लेकिन इस बंद कमरे में ये यहाँ कैसे आया? तुम यहाँ कैसे आए? मैं यहाँ पर कैद हो गई हूँ। खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकालो, मैं इसके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी। तब इसने बड़े आराम से इस कमरे का दरवाज़ा खोला और मुझे बाहर आने का इशारा किया। अब मैं बड़े आराम से इस कमरे से बाहर आ गई थी। हालांकि पहले लाख कोशिश के बावजूद इस कमरे का दरवाज़ा ना खोल पाई थी। अब वो मुझे अपने पीछे आने का कह रहा था। बिल्कुल खामोशी से मैं किसी बुत की तरह इसके पीछे पीछे चल रही थी। वो मुझे इस बंगले से लेकर बाहर आ गया और पलट कर कहने लगा, अब मेरे साथ आओ, देखो यहाँ हम दोनों की जान को खतरा है, इसलिए तुम्हें मैं यहाँ कुछ भी नहीं बता सकता। अब वो मुझे अपने साथ लेकर ना जाने कहाँ जा रहा था। मैं खामोशी से अपनी जान बच जाने पर खुदा का शुक्र अदा कर रही थी। फिर देखते ही देखते हम इस जंगल के आखिरी कोने में पहुंच गए। लेकिन यह रास्ता तो मेरा जाना पहचाना था। मैं अक्सर ही इस रास्ते से गुजरकर शहर की तरफ जाती थी, लेकिन सामने मौजूद खूबसूरत मस्जिद मुझे दूर से ही दिखाई दे रही थी। अब वो मुझे इस मस्जिद में ही लेकर जा रहा था जहाँ पर पहली बार हमारी मुलाकात हुई थी। मैं बेयकीनी से इसकी पुष्ट पर नज़र जमाए इस मस्जिद को देखे जा रही थी। आखिर ये मुझे यहाँ क्यों लेकर आया है? जैसे ही वो अंदर गया, वज़ू करके मस्जिद के सेन में बैठ गया। अब मैंने भी अपने सर पर चादर अच्छी तरह ओढ़ ली थी। खौफज़दा नज़रों से चारों तरफ देखते हुए मैं इसके बोलने की मुंतज़िर थी। तुम्हें यहाँ आकर कैसा महसूस हो रहा है? थोड़ी देर बाद वो अपनी खूबसूरत आवाज़ में मुझसे पूछने लगा। मैंने नज़रें झुका ली, फिर कहने लगी, एक गुनाहगार को मस्जिद में आकर कैसा महसूस होता है? बस मुझे एहसास नदामत बहुत ज़्यादा शिद्दत से महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं एक गुनाहगार लड़की हूँ, इस मस्जिद में आने के काबिल ही नहीं। तब भी उसने बड़े प्यार से मुझे देखा और कहने लगा, लेकिन आज के बाद तुम हर गुनाह छोड़ दोगी। मैंने तुम्हें इस गंदगी से निकाल दिया है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं इसकी बात हरगिज़ नहीं समझी थी। आज के बाद फरी बेगम कभी तुम्हें लेने नहीं आएगी, क्योंकि उन्हें मैंने इस कदर डरा दिया है कि शायद ही वो तुम्हें दोबारा ढूंढने इस बंगले में आती। आज के बाद तुम्हारी एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो जाएगा और इसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम कौन हो? अब के बस मेरे मुंह से यही अल्फाज निकले थे। इसने चंद सानिये तक मेरा चेहरा देखा, फिर कहने लगा, मेरी हकीकत जानकर मुझसे घबराना मत। मैं एक नेक जिनज़ादा हूँ। तुम्हें मैंने इस दिन मस्जिद में रोते में देखा तो तुम्हारी रोती हुई आंखों से मुझे इश्क हो गया। मैं तुम्हारे दिल की कैफियत समझ गया था कि तुम अपनी ज़िंदगी से किस कदर बेजार हो। एक जिस्म फरोश लड़की जो गलत काम करना नहीं चाहती, लेकिन हालात और चंद जालिम लोगों ने इसे इस काम पर मजबूर किया। तुम्हारी आंखों की बेबसी उस दिन मैंने शिद्दत से महसूस की थी। तभी मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी को इस गंदगी से निकाल दूंगा।
میں ایک جن زادہ ہوں، یہ مسجد بھی جنات نے تعمیر کروائی ہے، اس کی رکھوالی کا کام میں ہی سر انجام دیتا ہوں، دن رات اسی مسجد میں رہتا ہوں، یہاں سے گزرنے والے مسافر اکثر اس مسجد میں آ کر نماز ادا کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی نہیں جانتا کہ آخر یہ ویران مسجد میں، یہ مسجد جنگل میں، یہ مسجد کس نے تعمیر کی اور کس نے تعمیر کیا۔ لیکن یہ بات میں جانتا ہوں کہ ہمارے قبیلے کی جنات نے دن رات محنت کر کے اس مسجد کو بنوایا تھا، جو ایک بار اس مسجد میں آتا ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اور ایسے ہی تمہاری زندگی بھی بدل گئی۔ یہ سمجھ لو کہ آج کے بعد تمہیں کبھی بھی اپنا جسم بیچنا نہیں پڑے گا۔ میری بے یقین نگاہ اس کے وجود کو دیکھی جا رہی تھی، اس کے چہرے سے تو جیسے روشنیاں پھوٹ رہی تھی۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا، دراصل اس بنگلے میں نے ہی اس رات وہ محفل منعقد کروائی تھی، اور اس محفل میں جتنے بھی لوگ شامل تھے وہ سارے جنات ہی تھے۔ میں نے ہی ان سے کہا کہ مجھے اس لڑکی کو کسی نہ کسی طرح اس گندگی سے باہر نکالنا ہے، اور اس کے لیے مجھے ایک ہی راستہ نظر آیا تھا کہ دوبارہ تمہیں اس بنگلے میں بٹھواؤں۔ لیکن مجھے اس بات کا بھی خوف تھا کہ کہیں تمہیں میں نے اپنی حقیقت بتائی، خوف کے مارے میرے پاس آؤ ہی نہیں۔ تبھی تو اس رات میں نے تمہیں لاکھ جانے کے باوجود بھی اپنی حقیقت سے واقف نہ ہونے دیا، لیکن میں جانتا تھا کہ میرا یہ حربہ کامیاب رہے گا۔ جب میں تمہیں وہ ہیرے جواہرات دکھاؤں گا تو تم اپنی مالکن کو لے کر وہاں ضرور آؤ گی، اور ایسا ہی ہوا۔ مالکن تم کو خزانہ دیکھ بھی نہ پائی، کیونکہ اسے سارے جنات نے مل کر اس قدر ڈرایا کہ وہ اسی رات تمہیں اس بنگلے میں اکیلا چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئی، اور ایسے لگتا ہے کہ دوبارہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گی۔ اب تم اپنی ایک نئی زندگی شروع کرو، ہرگز اس گندگی میں قدم رکھنے کی ضرورت نہیں۔ کیا تم میری بات ماننے کو تیار ہو؟ اب اس کی نظریں میرے اوپر تھی۔ میں خاموشی سے سر جھکا کر کہنے لگی، تم ایک جن زادی ہو، لیکن تم نے آج میری زندگی کا مجھ پر سب سے بڑا احسان کیا۔ میں سچ میں ہی اس بڑی فری بیگم کے چنگل سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی، لیکن مجھے اس کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ لیکن آج تم نے میرے اوپر اتنا بڑا احسان کر دیا۔ وہ فری بیگم یہی سمجھے گی کہ میں مر چکی ہوں، شاید بنگلے کی جنات نے مجھے مار ڈالا، لیکن اسے کیا معلوم کہ ایک نیک جن زادہ میری زندگی کو بچانے کے لیے ہی وہاں پر آیا جو مجھ پر اتنا بڑا احسان کرنا چاہتا ہے۔ پھر میں اسے پریشانی سے کہنے لگی کہ آگے والی زندگی بھی گزارنا میرے لیے اتنا آسان نہیں ہے، میں کہیں جان بلا کہاں رہوں گی۔ فری بیگم تو اپنے خاص آدمیوں کو بھیج کر مجھے کسی نہ کسی طرح واپس اپنے کوٹے پر بلوا لے گی۔ تو وہ جن زادہ کہنے لگا، اس کے لیے میں نے تمہارا انتظام کر رکھا ہے۔ دراصل دوسرے شہر میں رہنے والا ایک امام جن زاد، جس سے معلوم ہے کہ یہ مسجد جنات کی ہے، وہ اکثر یہاں پر آتا ہے، اور اسے میری موجودگی کے بارے میں بھی خبر ہے۔ وہ ایک انسان ہے لیکن بہت نیک۔ تم اس کے پاس رہ کر اپنی زندگی گزار سکتی ہو جس طرح کہ تم چاہتی ہو، اسی لیے میں تمہیں وہاں تک پہنچا دوں گا۔ وہ میرے اوپر اتنا بڑا احسان کرے گا، اس کی مجھے امید نہیں تھی۔ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ پھر اس رات میں نے خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی تھی، جو زور زبردستی مجھ سے سرزد ہو گئے تھے۔ کچھ بھی تھا، میں انسان تھی، سوائے خود کو ختم کرنے کے میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ لیکن اب اس جن زادے نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا تھا۔ پھر دوسری صبح اس نے مجھے اس امام صاحب کے گھر کے باہر پہنچا دیا۔ میں اسے واپس جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اس کا نورانی چہرہ ابھی بھی میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس گھر کا دروازہ کھل گیا۔ امام صاحب نے مجھے پہچان لیا تھا۔ پھر وہ سرگوشی میں کہنے لگے، مجھے معلوم ہے کہ تمہیں یہاں پہنچانے والا کون ہے، اس لیے یہ راز تمہارے اور میرے بیچ میں ہی رہے گا۔ تم میرے گھر میں آ کر رہو۔ میری بھی ایک جوان بیٹی ہے، اس کی شادی کے بعد ہم دونوں میاں بیوی اکیلے رہ جائیں گے، لیکن مجھے خوشی ہے کہ ایک اور بیٹی کا اضافہ اس گھر میں ہو چکا ہے۔ پھر میں اس گھر میں رہنے لگی۔ اس لڑکی کا نام فاطمہ تھا، جو امام صاحب کی بیٹی تھی۔ ہر وقت حجاب باندھ کر 5 وقت کی نماز پڑھنے والے وہ لوگ بہت نیک تھے، اور ایک ایسے ہی نیک آدمی سے اس کی شادی ہو رہی تھی۔ کچھ دنوں بعد فاطمہ کی شادی ہوگی اور میں اس گھر کی بیٹی بن گئی۔ میں نے خدا کے حضور رو رو کر اور گر گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی تھی، جو مجھ سے پچھلی زندگی میں سرزد ہوئے تھے۔ اب میری زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ پھر امام صاحب نے ایک دن میرے سامنے انکشاف کیا کہ پہلے میں بھی ایک غریب انسان تھا، لیکن اس جن زادے نے غائبانہ طریقے سے میری مدد کی، اور آج میں اپنی بیٹی کو رخصت کر کے اپنے گھر میں سکون سے رہ رہا ہوں۔ وہ جن زادہ بہت نیک اور مہربان ہے۔
یہ حقیقت تو میں بھی جانتی تھی کہ وہ ایک نیک جن زیادہ ہے، تبھی تو اس نے مجھے اس گناہ ہنکار اور گندگی سے لتھڑی ہوئی زندگی سے چھٹکارا دیا تھا، اور جس زندگی کو جینے کی میں خواہش رکھتی تھی وہی زندگی مجھے مل گئی تھی۔ اب مجھے کسی چیز کی خواہش نہ تھی۔ ایک رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی جب مجھے اپنے کمرے میں ایک روشنی سی محسوس ہوئی۔ جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو سامنے اس نے ایک جن زادے کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کا نورانی چہرہ میرے سامنے تھا۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا، تم آج بھی اتنی ہی حسین لگ رہی ہو جس دن اس مسجد میں تمہارا روتا ہوا چہرہ میرے سامنے تھا۔ پھر اس نے میرے کان میں سرگوشی کی اور کہنے لگا، جانتی ہو فری بیگم نے تمہیں بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن آج تک اسے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ تم اس گھر میں رہ رہی ہو جو کہ ایک امام مسجد کا گھر ہے۔ اور ایک اور حقیقت سے میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ زیورات سے بھرا ہوا صندوق آج بھی اسی بنگلے میں موجود ہے، لیکن جس طرح تمہاری زندگی کو میں نے اس گندگی سے نکال کر تمہارے دل کو نیکی سے روشن کیا ہے، اس طرح میں کسی دوسری لڑکی کو بھی بچاؤں گا۔ تب تک میری کوشش جاری رہے گی جب تک جو لڑکی اپنی مرضی سے زندگی اپنی انداز میں گزارنا چاہے گی، میں اس کی ایسے ہی محبت کرتا رہوں گا۔ میں اس کی بات سن کر مسکرا دی۔ آج امام صاحب کے گھر میں رہ کر میری زندگی مکمل طور پر بدل چکی ہے۔ ایسے لگتا ہے پچھلی زندگی کا شائبہ تک مجھ پر نہیں ہے، کیونکہ میں اس زندگی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی۔ امام صاحب سے میں نے قرآن پاک کی تعلیم بھی حاصل کر لی ہے، اور اس گھر میں بچے امام صاحب کی بیوی کے پاس پڑھنے آتے ہیں تو میں بھی انہیں پڑھاتی ہوں۔ کس طرح میری زندگی کانٹوں کا سیج تھی، لیکن اسے ایک جنزادے نے مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا۔ اب مجھے اپنی زندگی اور بھی حسین لگتی ہے اور اپنا روشن مستقبل تابناک نظر آتا ہے۔ آج نہیں تو کل کوئی نہ کوئی میری زندگی میں بھی ایک ایسا انسان آئے گا جو مجھے اپنی دل کی دنیا بنا لے گا، اور میں دعا کرتی ہوں کہ وہ آدمی بہت نیک اور اس کا دل ایسا ہی خوبصورت ہو جس طرح اس دلزادے کا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں میں بھی دل ہی دل میں اس سے محبت کرتی تھی۔ ہاں تو ڈیئر ویورز، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے بہت اچھی لگی ہوگی۔ اسی ویڈیو پر لائک کر دو۔ جانے سے پہلے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لینا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک لازمی سے پہنچ سکے۔ آپ بہت ہی اچھی ویڈیوز ہوتی ہیں، اس لیے لائک کرنا مت بھولیے گا اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ جب میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک اسی وقت پہنچ جائے۔ اوکے، اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔